पीडीसी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लेके हाजिर हाँ साडी खास पेशकश। जी हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार होवे पंजाब दा काला दौर होवे या फिर 84 दी सिख नस्लकुशी, सिख हमेशा ही निशाने ते रहे अते जुल्म दा शिकार बने। और जुल्म ने सिख पंथ नूं अजिहे जख्म दिते ने जो अज तक भरे नहीं गए, पर मौजूदा केंद्र सरकार ने इन्हां जख्मां ते मल्लम लगाउण दी शुरुआत की है ते एक तो बाद एक अजिहे फैसले लए ने जिसने सिखां दे दोषियां नूं सज़ा दित्ती है ते नाल ही उन्हां नूं इंसाफ भी दिता है। पर इस दे नाल ही भारत सरकार दे इन्हां फैसलिਆਂ ने किवें देश के दुश्मनां दी साजिशां नूं नाकाम कीता है, ਇਹ भी तुहानूं दस्सांगे साडी अज दी खास पेशकश च जख्मां ते मल्लम। सज़ा पूरी कर चुके सिख कैदियों की रिहाई का मसला होवे या फिर साबका सीएम बेअंत सिंह के कतल की साजिश रचण के दोषी बलवंत सिंह राजूआणा की फांसी की सज़ा नूं मुआफ करवाउण का मसला, सिख पंथ दीआं इन्हां दोहें मंगां नूं SGPC नाल मिल के अकाली दल ने लगातार हल करवाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जिन्हां नूं हुण जाके बूर पिया। गुरुआं पीरां दी धरती पंजाब ने एक अजिहा काला दौर भी वेख्या जदों मनुखी हक्कां दा वड्डा घाण होया, जानी माली नुकसान होया। अशांति दे उस माहौल ने कई नौजवानों नूं गलत राहे भी पा दिता। बदले दी आग दे विच जल रहे उन्हां नौजवानों दे विचों एक सी बलवंत सिंह राजूआणा, जिस नूं 31 अगस्त 1995 नूं पंजाब दे मुख मंत्री बेअंत सिंह दे कतल दी साजिश करन दे दोष हेठ फांसी दी सज़ा सुनाई गई सी। पर 24 साल तो भी वध दा समां हो चुकिया है ते बलवंत सिंह राजूआणा की फांसी ते कोई फैसला नहीं हो सकिया। सिखां दे सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते श्रोमणी अकाली दल दे नाल-नाल पूरा सिख पंथ राजूआणा की फांसी की सज़ा नूं मुआफ करन दी अपील अते इस लई कानूनी लड़ाई लड़दा रहा। इन्हां कोशिशां नूं पहली सफलता उदों मिली सी जदों श्रोमणी अकाली दल दे वफद ने साल 2012 दे विच तत्काली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल तो सिख पंथ की मंग अते पंजाब की कानून व्यवस्था का हवाला दिंदियां होइयां राजूआणा की फांसी की सज़ा नूं रोकण की मांग की सी। 31 मार्च 2012 नूं राजूआणा नूं फांसी दी जानी सी, पर उस तो पहला ही अकाली दल की मंग प्रवान कर ली गई अते फांसी नूं उस वेले रोक दिता गया। श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह एज प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर एंड माई सेल्फ tried our level best कि लीगली या कोई और तरीके से ये सज़ा नहीं होगी। तो उसके लिए मैं होम मिनिस्टर साहब को भी मिला हूँ, आज हम प्रेसिडेंट साहबा से भी मिले हैं। तो मैं हमारा ये नतीजा निकले, आपको लेटर पढ़ के सुखबीर सुना देगा कि उनकी जो फांसी है वो स्टे हो, फांसी देने से वो स्टे हो। मैं परमात्मा का भी शुक्र करता हूँ, कालपुर का शुक्र करता हूँ कि वो जो हमारा एक मिशन था उसमें हम काम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬਾ को मिले, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ SGPC ਨੇ ਕਲੈਮੈਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ को ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ SGPC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जिंदगी का लंबा समा सलाखा पिछे बिता चुके बलवंत सिंह राजूआणा नूं सजाए मौत देने का विरोध न सिर्फ सिख जथेबंदियां ने किया, सगों पंजाब के आम लोग भी इस खिलाफ विरोध करते रहे। श्री अकाल तख्त साहब वालों बलवंत सिंह राजूआणा नूं जिंदा शहीद का दर्जा भी दिता गया। सो श्रोमणी अकाली दल की मंग नूं प्रवान करदे होया अते जेल दे विच राजूआणा के आचरण नूं वेखदे होया केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया राजूआणा की फांसी नूं उम्र कैद दे विच तब्दील करन दा। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 24 ਸਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, 13 ਸਾਲ ਫਾਂਸੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆ 2012 ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲੰਬੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੱਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਉਧਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾਗਾ ਕਿ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ। 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਕੈਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੁਰਬ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੜੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जल्दी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रिहाई ਦਿੱਤੀ जाए। 84 में जब दरबार साहब पे कांग्रेस सरकार ने हमला किया तो उस टाइम कई ऐसे श्रद्धालु और लोग थे जो वहाँ पे मत्था टेकने गए थे और उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने उनको भी पकड़ के 4-4, 5-5 साल उनको जेल में बंद कर दिया था। उन लोगों को जब रिहाई मिली 5 साल बाद, जब देखा कि इनका कोई कसूर नहीं था, कोई इनके ऊपर केस नहीं था, लेकिन 5-5 साल उनको कैद करके रखा, जिस करके उन्होंने सरकार के खिलाफ केस किया। उस केस में अदालत की तरफ से फैसला किया गया कि इन लोगों को कॉम्पनसेशन दी जाए। उस कॉम्पनसेशन को आधा राज्य सरकार ने और आधा केंद्र सरकार ने देनी थी और लगातार पिछले समय से केंद्र की सरकार वो कॉम्पनसेशन को अपोज कर रही थी। तो अब हमारी सरकार बनी है, आप सब जानते ही हैं कि 84 में हमको इंसाफ मिले। सबसे पहले जब कांग्रेस ने फर्जी कमेटीज़ बिठाई थी तो नानावती कमीशन एनडीए ने बिठाई थी, जब सब चीज़ रिकॉर्ड हुई। ये सरकार बनी तो उसी टाइम 84 के लोगों को 5-5 लाख के कॉम्पनसेशन भी दिए। तो अब इन लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि ये जोधपुर में जिनको जेल में कैद में बंद रखा था, कि अब जो केंद्र की सरकार अपील अंदर फाइल कर रही है और अदालत के ऑर्डर्स को मंजूर नहीं कर रही है, आज राजनाथ जी को हमने यही बोला कि ये अपील फाइल नहीं की जाए, विड्रॉ किया जाए और जो कॉम्पनसेशन बनती है इन डेटनीज को दिया जाए, क्योंकि इन्होंने इतने साल कैद काटे जब उनकी कोई गलती नहीं थी। तो इस बात को उन्होंने मंजूर किया है। मैं ये खुशखबरी देना चाहूँगी उन सब लोगों को जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस लड़ाई के लिए आज हमारी केंद्र की सरकार हमारे साथ खड़ी है और जो आप लोगों को अदालत में से जो आपको रिलीफ मिली है वो केंद्र सरकार उस रिलीफ को अपोज नहीं करेगी, लेकिन अदालत की मांग को पूरा करेगी। सो एक तो राजनाथ जी से ये ज़रूरी बात थी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत बादल ते साडी समूची अकाली दल की टीम अज गृह मंत्री जी नूं ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 70 ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 75 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਾਖਤਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, 25 30 ਸਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 8 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿਰਕੋਨੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 8 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂੰਗਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ,
35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ISI ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।